ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ቨርቴክስ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ በአሜሪካ ምድር እጅግ አስደንጋጭ ነገር ተከስቷል ሁኔታውም ዓለምን በሙሉ ሲያነጋግሩ ውሏል ጉዳዩም እንዲህ ነው ኢልሃን ዑመር ስብሰባ እየመራች ባለችበት ወቅት ምንነቱ ባልታወቀ ኬሚካል ጥቃት ደርሶባታል ይህን ተከትሎ የሕክምና ምርመራ ውጤቱ ምን ያሳያል ኢልሃን ዑመር ጉዳዩን ተከትሎ አጭር ማብራሪያና መግለጫ ሰጥታለች እንዲህም ስትል ተደምጣለች እኔ ጦርነትን ያየው ሰው ነኝ እንዲህ አይነት ማስፈራሪያዎች አያቆሙኝም ስትል ዓለምን አነጋግራለች እንዲሁም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዓለምን ሁሉ ያወዛገበን ብቻ ሳይሆን ዓለምን ሁሉ በሳቅ ሲያፈርስ የዋለ ንግግር ከዚሁ ጋር ተያይዞ ንግግር አድርገዋል ተሰሙታላችሁ በጣም መደመጥ ያለበት ነገር ነው ፕሬዝዳንት ትራምፕም ይሄን ጥቃት አድራሹን ግለሰብ ፕሬዝዳንቱ ናቸው የላኩት የሚባል መረጃም እየወጣ ነው ሁኔታው እጅግ አወዛጋቢና አነጋጋሪ ሆኖ ዓለምን ሁሉ ሲያነጋግር ውሏል ግለሰቡ አሁን በቁጥጥር ስር ውሏል ወይስ አልዋለም የሚሉትንም ዝርዝር መረጃዎች ይዘናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ግን ቪዲዮውን ነው የምናሳያችሁ ኢልሃን ዑመር ልክ ስብሰባውን እየመራች እንደነበርና በሚገርም ሁኔታ የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ኃላፊ የሆነችው ክሪስቲ ኖኤም በአስቸኳይ ከስልጣኗ እንድትወርድና እንድትባረር በመትልበት በቅጽበት ነው ግለሰቡ ተነስቶ ጥቃቱን ያደረሰባትና ከነ ክሪስቲ ኖኤም ወይም ከነ ትራምፕ የተላከ ነው እየተባለ ነው እስኪ ቪዲዮውን እንመልከተው ሁለት አይነት ቪዲዮ ነው አንደኛው ፊት ለፊት የተቀረጸ ነው አንደኛው ከኋላ የተቀረጸ ሁለቱንም አቅርበናል ቪዲዮውን ተመልክተነው እንመለስ which by the way she has monthly. We are in North Minneapolis. She had it at the Urban League, and as soon as he sort of jumped up and came towards her, it was interesting to note that as he went around the side, he had what looked like a syringe in his hand, some sort of liquid he sprayed out of it, and you could immediately smell it. It smelled kind of like vinegar, a vinegary substance. We still don't know exactly what was in that syringe. An investigation we now know is underway. Trump and his paramilitary immigration enforcement will not get away with their unlawful attacks on our state. The Constitution is on our side, and we will fight every single day to defend it. As it's been said, real justice and accountability starts with full, transparent investigation and legal action against ICE, followed by the abolishment of the agency. ICE cannot be reformed. It cannot be rehabilitated. We must abolish ICE for good. And DHS Secretary Kristi Noem must resign or face impeachment. I don't know. Oh my God, he sprayed something on her. I need a napkin to know nothing. Impeachment. I don't know. Oh my God, he sprayed something on her. I need a napkin to know nothing. No, we will continue. No. Ilhan, you need to go get checked. No. We will continue. These fucking assholes are not going to get away with it. You need to go get checked. No, I don't know what No. That's whatever it is smells so bad. She needs to go get checked. I don't know that's what what they want. Please don't let them know. It's not about him, Ilhan. It's not about him. It's about your safety. እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን እንዳያችሁት ኢልሃን ዑመር አንድ ትልቅ መድረክ እየመራች ነበር በተለይ ደግሞ የአይሲ ኦፕሬሽን ከሚኒሶታ ይውጣ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሙሉ በሙሉ በአሜሪካን ሀገር እንዲቆም ብሎም ደግሞ የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ዋና ኃላፊ የሆነችው ክሪስቲ ኖኤም ከስልጣኗ እንድትነሳ የሚል ንግግር እንዳደረገች ከመቅጽበት በየት እንደመጣ ሳይታወቅ አንድ ግብዳ ጎረምሳ በሲሪንጅ አልኮል መሳይ ነገር እንደምትመለከቱት ይዞ ሙሉ ሰውነቷን ይረጫ ጫታል ማለት ነው የተከሰተው ክስተትም እጅግ አስደንጋጭ ነበር ክስተቱ ይሄን ይመስል ነበር ኢሚዲየትሊ ግለሰቡም በጥበቃ ሰራተኞች የኋሊት እጁን ታስሮ በቁጥጥር ስር ውሏል ማምለጥ አልቻለም ማለት ነው
ታዲያ ከሁኔታው ጋር ተያይዞ ኢሚዲየትሊ እዛው የሰጠችው መግለጫ አለ ወይም ደግሞ ስለ ሁኔታው የተናገረችው አለ ኢልሃን ዑመር። እንዲሁም ከዚህ በኋላም ደግሞ ውጭ ላይ አግኝተው ጋዜጠኞች ጠይቀዋት የሰጠችው ሌላ ምላሽም አለና ሁለቱንም የሷን ምላሾች እዛው ውስጥ እያለች አዳራሽ ውስጥ እያለች የተናገረችውን ከአዳራሽ ውጭ ያለችውን ደግሞ አድምጠነው እንመለስ። እንግዲህ ኢልሃን ዑመር ይሄ ጥቃት ተሰንዝሮባት ሳትፈራና ሳትደናገጥ ማይኳን እንደያዘች እዛው አዳራሹ ላይ ንግግሯን ቀጥላለች ማለት ነው። ትራምፕንም እንዲህ ስትል ልኩን ነግረዋለች። No, he sprayed something on you. You need to go get checked. Yeah, and it smells terrible. We're gonna keep talking. Just give me 10 minutes. Just give me 10 minutes. I beg you. We're gonna keep talking. Just give me 10 minutes. Just give me 10 minutes. I beg you. Please don't let them have the show. Here is the reality that people like this ugly man don't understand. We are Minnesota strong, and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us. እንደዚህ አይነት አስቀያሚ ሰዎች የማይረዱት እውነታ ቢኖር እኛ የሚኒሶታ ጠንካሮች መሆናችንን ነው። ምንም ቢወረወርብን በጽናት እንቆማለን ብላ ንግግሯን ቀጥላለች። And like I said, if she does not resign, we are going to introduce articles of impeachment. This moment in U.S. history, and particularly in Minnesota, requires all of us to be working together to preserve our democracy. When we say we are going to put our lives on the line for what is our right, we mean that. ኢልሃን ዑመር ጥቃቱ ስለደረሰባት ሳይሆን ጽፋ የያዘችውን ጠንከር ያለ በተለይ ለስደተኞች ወይም ከስደተኞች ጎን የቆመችበትን ንግግር ነው የቀጠለችው። እናም እንደገለጽኩት አለች ከስልጣን መልቀቅ ካልቻለች ክርስቲኖ ኤምን ነው እንደዚህ የምትላት የክስ አንቀጽ እንጀምራለን። ይህ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ በተለይ በሚኒሶታ ሁላችንም ዲሞክራሲያችንን ለመጠበቅ አብረን እንድንሰራ ይጠቅመናል። መብታችን የሆነውን ነገር ለማግኘት ህይወታችንንም ጭምር እናስይዛለን ስትል አዳራሹም በጭብጨባ ተሞላ ማለት ነው። Last week, my Republican colleagues put forth a Homeland Security funding bill that includes $28 billion for ICE and Border Patrol. I refuse to greenlit funding for a rogue agency that escalates violence, operates above the law, and opposes our most basic freedoms. I've already stated tonight, ICE is shooting people in broad daylight, beating up teenagers, spraying tear gas on peaceful protesters, ripping people out of their cars and homes without warrant, racially profiling people based on their accent, taking kids from schools and abducting people, shipping them far away detention camps with brutal conditions and no due process. We cannot treat this as business as usual. That's why I led the entire Congressional Progressive Caucus in opposing this bill. And we as a caucus adopted an official position, and now we have gotten all of the Democratic senators to agree to that position and hold ICE accountable. ቀጠለችና ባለፈው ሳምንት የሪፐብሊካን ባልደረቦች ላይሲ እና ለደንበር ፓትሮል $28 ቢሊዮን የሚያካትት የሀገር ውስጥ ደህንነት የገንዘብ ድጋፍ ረቂቅ ህግ አውጥተው ነበር አለች። አይሲ አመጽን እንደሚያባብስ ከህግ በላይ እንደሚሰራና በጣም መሰረታዊ ነፃነታችን እንደሚቃወም ለተንኮለኛ ኤጀንት ፈገግታ ለማሳየት ፍቃደኛ አልሆንም አለች። ዛሬ ማታ
አይሲ ሰዎችን በጠራራ ፀሐይ እየገደለ ታዳጊዎችን እየደበደበ በሰላማዊ ተቃዋሚዎች ላይ የእምባ ጋዝ እየረጨ ሰዎችን ያለ ማዘዣ ከመኪናቸውና ከቤታቸው እየነጠቀ ሰዎችን በዘራቸው መሰረት በዘር እየለየ ልጆችን ከትምህርት ቤቶች እየወሰደና ሰዎችን እየጠለፈ ጨካኝ ሁኔታዎችና ምንም አይነት ፍትህ ሂደት ሳይኖር ትላለች። እንግዲህ አይሲን በጥንቢራው ነው የደፋቸው። በነገራችን ላይ ክርስቲ ኖኤምን ጉድ ነው የሰራቻት። ትራምፕንም ቢሆን ልክ ልኩን ነው የነገረችው። እንግዲህ But this president's lawlessness does not stop with ICE and border enforcement. We are seeing how he's threatening Greenland and Venezuela and Iran and Cuba and Colombia. He has already taken lives in the Caribbean, and we wanted to pass a war powers resolution to hold him accountable. We are hoping for our Republican colleagues to grow a backbone and come on the right side of history. አሁንም ቀጥላለች። ይህን እንደተለመደው እንደ ንግድ ልንይዘው አንችልም። ለዚህ ነው መላውን የኮንግረስ አባል ይህንን ረቂቅ እንዲቃወም እኔ የመራውት ትለናለች። እኛ እንደ ኮንግረስ አባል አሁን ደግሞ እንደ ዲሞክራት ሴናተሮች በዚህ አቋም አንስማማም። የአይሲ በጀት እንዳይጸድቅ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ዲሞክራቶች ሁለተኛ ሸትዳውን ሊያደርጉ ነው እየተባለ ነው። አሜሪካ በባለፈው አንድ ሸትዳውን ገቨርንመንት ሸትዳውን ተደርጎ ነበር። አሁንም ድጋሚ ሊያደርጉ ነው የሚባል ሚስጥርም አለ። ነገር ግን በዚህ አላበቃም። የፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደርም ህገወጥነት በአይሲ እና በደንበር አስከባሪ አካላት ብቻ አያበቃም ትለናለች። ግሪንላንድን፣ ቬንዙዌላን፣ ኢራንን፣ ኩባን እና ኮሎምቢያን እንዴት እያስፈራራ እንደሆነ እያየን ነው ትላለች። የካሪቢያን ህይወትን ገድለዋል። እናም ተጠያቂ እንዲሆኑ የጦርነት ኃያላን ውሳኔ ለማሳለፍ ፈልጎም ነበር ትላለች። የሪፐብሊካን ባልደረቦቻችንና ጓደኞቻችንም የጀርባ አጥንት እንዲሆኑንና አብረውን እንዲቆሙ እንጠይቃለን ነው የምትለው። ሁኔታው እንደተከሰተ ኢልሃን ኡመር በጣም አለርት ነበረች። ደንግጣ የወደቀች አይነት ሴት አልነበረችምና ጥንካሬዋ የሚደነቅ ነው። እንደውም እጆቿን ሁሉ አዘጋጅታ ለመማታት ሁሉ ሙከራ ለማድረግ ግለሰቡንም ለመያዝ ሁሉ ስትሞክር እጇን ስትሰነዝር አይታችኋታልና ይሄ ነገር ከተከሰተ በኋላ ኢሚዲየትሊ እዛው ማይኩ ላይ የተናገረችው የጥበቃ ሰራተኞች ጥቃት አድራሹን በቁጥጥር ስር ሲያውሉ ንግግሬን ጨርሳለሁ፣ መቀጠላችን አስፈላጊ ነው፣ ለነዚህ ሰዎች እንዳትሸነፉ፣ አንሸነፍም፣ እጅ አንሰጥም ስትል በድፍረት ተናግራለች። እንዲሁም ንግግራችን እንቀጥላለን፣ 10 ደቂቃ ብቻ ስጡኝ፣ 10 ደቂቃ ትዕይንቱን እንዲቆጣጠሩት አትፍቀዱ በማለት ህዝቡን አረጋግታ እንደገና ንግግሯን መቀጠል ችላለች ማለት ነው። ከጥቃቱ በኋላ ኢልሃን ኡመር ስብሰባውን በሚገባ አጠናቃ ወደ ቤቷ ስትመለስ በድንገት ጋዜጠኞች ያገኟትና ይጠይቋታል። እንዴት ነው ደህና ነሽ ወይ አሪ ኦኬ ብለው ጥያቄ ያቀርቡላታልና የሰጠችው ምላሽ ደግሞ በጣም የሚገርም ነበር። You know, I'm gonna go figure if I am, but I feel okay. I feel that it is important for people, whether they are in elected office or not, to allow these people to intimidate us, to make us not fight for our constituents and for the country we love. And as I said, you know, I've survived war, and I'm definitely going to survive intimidation and war. እኔ ደህና ነኝ፣ ተርፌያለሁ። ስለዚህ ይሄ ትንሽ ረብሻ ስራዬን እንዳላከናውን አያስፈራራኝም። ጉልበተኞች እንዲያሸንፉ አልፈቅድላቸውም። ከጎኔ ለቆሙ መራጮች አመሰግናለሁ በሚል መልእክት ይችን አጭር ንግግር ብቻ ተናግራ ከአካባቢው ገለል ብላለች ማለት ነው ኢልሃን ኡመር። እንግዲህ በዚህ ሁሉ መሃል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይሄን ነገር አይተዋል፣ ቪዲዮውንም አይተውታል፣ የህዝቡን ሪአክሽንም አይተዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሰጡት ምላሽ ደግሞ ቀጥታ ከዚህ ጋር የተገናኘው ምላሽ ማለት ነው። ዓለምን ሁሉ አነጋግሯል ብቻ ሳይሆን ዓለምን ሁሉ ሲያስቅ የዋለ እንደ ኮሜዲም የተቆጠረበትም ሁኔታ አለ። አንዳንዴ ደግሞ ፖለቲካ ማለት ምን አይነት ርካሽ ነገር እንደሆነ ሰዎች የታዘቡበት ሁኔታም አለ። ከዚህ ንግግር በፊት ግን ድርጊቱ ከመፈጠሩ በፊት ወይም ኢልሃን ኡመር ላይ ጥቃት ከመድረሱ በፊት ፕሬዝዳንት ትራምፕ
በደቂቃዎች ልዩነት ማለት ነው የሰጠውን መግለጫ እንከታተለውና ኢልሃን ኡመር ላይ ጥቃት ከደረሰ በኋላ ደግሞ የተናገረውን እናቀርብላችኋለን። አሁን ግን ቀድሞ ያደረገውን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቀድሞ የተናገረውን እናዳምጠው። ልጁንም ወይም ጥቃት አድራሹን ግለሰብ ትራምፕ ልከውታል የሚባል ነገርም አለ። እስኪ ሁኔታው ከመከሰቱ በፊት ከደቂቃዎች በፊት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ምን ብለው ነበር የሚለውን እንከታተለው። Not like Ilhan Omar. Did you see that wise guy? You know, she's always talking about the Constitution provides me with the following. You know, the Constitution, she comes from a country that's a disaster. It's considered, I think, it's not even a country, okay? It barely has a government. I don't think it does. They go to one thing, pirates. But they don't do that anymore. You know why? Because they get the same treatment from us as the drug dealers get. Boom, boom, boom. ያው ፕሬዝዳንቱ የተለመደውን ንግግር ነው የተናገሩት። ከዚህ በፊትም የሚናገሩት ነው። ሶማሌዎች ወንበዴ ናቸው፣ ዘራፊዎች ናቸው። ኢልሃን ኡመር ከዛ የመጣች ናት። ከሲኦል መታ አሜሪካን እንደዚህ ማስተካከል አትችልም። ከሶማሌ መታ የአሜሪካን ህገ መንግስት መቀየር አትችልም። ከሶማሌ መታ ስለ አሜሪካውያኖች እንደዚህ መናገር አትችልም። የአሜሪካን ህይወት ለመቀየር እሷ ምንም ብቃት የላትም አይነት ንግግር ነው። ፍራውድ ናት፣ አጭበርባሪ ናት፣ ብዙ ገንዘቦችን አጭበርብራለች። ተመሳሳይ ነገር ነው። ከዚህ በፊት የተናገሩትን ንግግር እየተናገሩ ነበር ማለት ነው። ይሄን በተናገሩ በደቂቃዎች ልዩነት ግለሰቡ ምንነቱ የማይታወቅ ኬሚካል በስሪንጅ ኢልሃን ኡመር ላይ ረጨባት። እንግዲህ ይሄ ኬሚካል ቬኔጋር ነው ይሉታል። የምርመራ ውጤት እስካሁን በደንብ አልተረጋገጠም ምን አይነት ኬሚካል እንደሆነ። ቬኔጋር ወይም የአልኮል አይነት እና ሽታው አሲድ የበዛበትና የአልኮል ሽታ ያለው ሆኖ ተገኝቷልና ሰውነቷ ላይ ነው የረጨባት ይሄን ኬሚካል። እንግዲህ ይሄን ካደረገ በኋላ ግለሰቡ አሁን በቁጥጥር ስር ውሏል። ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ነው የሚገኘው ማለት ነው። ታስሮ የሚገኝበት ቦታም እና ዝርዝሩን ደግሞ የትራምፕን ቄንጠኛ ንግግር ካዳመጥን በኋላ ስለ ግለሰቡ ስለ ጥቃት ስላደረሰው ግለሰብ ደግሞ እንነግራቸዋለን። እስኪ የፕሬዝዳንትን ቄንጠኛ ንግግር አንብቧት፣ እናንተው አንብቧትና በጽሁፍ ነው በቴክስት ነው የተላለፈው፣ በድምጽ አይደለም። አንብቧትና እኔ ደግሞ ቀጥላለሁ። እንግዲህ በኢልሃን ኡመር ላይ ይህ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ ፕሬዝዳንት ትራምፕ መግለጫ ሰጥተዋል። በሁለት መስመር ባለሞላች ጽሁፍ ነው መግለጫ የሰጡት። ቄንጠኛ የሆነች ንግግር ነች። ዓለምን ሁሉ ፈገግ ሲያስብል ውሏል። ንግግሩ የእንግሊዘኛው የመጀመሪያው ቨርዥን ይሄን ይመስላል። I think she is a fraud. I really don't think about that. She probably had herself sprayed knowing her ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ የተናገሩት ንግግር። የአማርኛ ትርጉሙ ደግሞ እሷ አጭበርባሪ ነች፣ እኔ ስለዚህ ጉዳይ በእውነት ምንም አላስብም፣ ያው አይደንቀኝም ማለታቸው ነው። እሷን ሳውቃት ምናልባት ራሷን አስረጭታ ሊሆን ይችላል ነው የሚሉት ፕሬዝዳንቱ። የሆነ ግለሰብ እንደዚህ አመቻችታ ከስብሰባ ሳደርግ ናና እኔ ላይ የሆነ ነገር በሲሪንጅ እርጭ፣ ከዛ በኋላ ፖለቲካ እንስራ፣ ቁማር እንስራ፣ ማጭበርበር እንስራ የሚል ነገር ለማድረግ ፈልጋ ነው እንግዲህ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሚሉት። ዓለም ሁሉ በጣም ነው የተገረመው በዚህ ንግግር ማለት ነው። እና ኢልሃን ኡመር ያሰበችበት ነገር የለም፣ የሚታይ ነገር ነው። ሁሉም ተቀርጾ ላይቭ ያለ ነገር ነው። ድንገት ስብሰባ እየመራች ባለበት ሁኔታ የተከሰተ ጉዳይ ነውና ፖለቲካ ምን ያህል የልጆች አንዳንዴ የልጆች ጨዋታ የሚመስል ነገርም አለው፣ አንዳንዴ ደርቲ ጌም የሚመስል ነገር አለው፣ አንዳንዴም ፍጹም ህሌናን መሳትና መካድ ነገሮችን መካድና በዚህ ደረጃ ህሌናን ሽጦ መቃወምንም ያሳያል። የፖለቲካ ሰዎች እኔ ምን አይነት አመለካከት እንዳላቸው አይታወቅምና በሌላ መልኩ መተቸት ይችሉ ነበር ወይም ዝም ማለትም ይቻል ነበርና የፕሬዝዳንቱ ንግግር ራሷን አስረጭታ ነው ሆን ብላ። እቺ አጭበርባሪ ናት፣ እኔ እሷን ሳውቃት አሉ በጣም ነው ማውቃት፣ እቺ የመጨረሻ ሌባ አጭበርባሪ ናትና ራሷን ያስረጨችው ብለው ተናግረዋልና የሁኔታዎች መመሳሰል ከድርጊቱ ቀደም ብሎ ፕሬዝዳንት ትራምፕ መግለጫ መስጠት እንዲሁም በኋላም በፍጥነት ይሄን መግለጫ መስጠታቸው ምናልባት ግለሰቡን ሂዶ ይሄን ነገር እንዲረጭ አድርጓል የሚባል ነገርም እየወጣ ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄን ጥቃት ስላደረሰው ግለሰብ እና አጠቃላይ ስለ ጥቃቱም የመጨረሻውን ማጠቃለያ ዜና ስንነግራችሁ በዛሬው ዕለት
ሰሜን ሚኒያፖሊስ በተካሄደው የህዝብ ስብሰባ ላይ ኢልሃን ዑመር ስብሰባ እየመራች ባለችበት ወቅት እሷ ላይ ምንነቱ ያልታወቀ ኬሚካል የረጨው ግለሰብ ስሙ አንቶኒ ጄምስ ይባላል። እድሜው ደግሞ 55 ዓመት ነው። እንግዲህ ሰዎች እድሜያቸው እየገፋ ሲሄድ ተንኮላቸውም ለምን እንደማይለቃቸው አይታወቅም። ጥቃቱ ደግሞ ግለሰቡ በተለይ መግቢያ ላይ እንደነገርናችሁ ክሪስቲ ኖኤምን ከስልጣን ተወርጃለሽ፣ መውረድ አለባት፣ የአይሲ ፖሊሶች ሙሉ በሙሉ ይሄን ኦፕሬሽን ማቆም አለባቸው የሚል ንግግር ስትናገር ነው ይሄን ጥቃት ያደረሰው። ፈሳሹ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ፈሳሹ መጥፎ ጠረን እንደ ሆምጣጤ ያለ እንደነበር ገልጸዋል። ፖሊስ ፈሳሹን ወስዶ ምርመራ እያደረገ ነው። የህግ እርምጃ ግለሰቡ በአሁኑ ሰዓት በቁጥጥር ስር ውሎ በሄኔፒን ካውንቲ እስር ቤት ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ጥቃት ወንጀል ተከሷል። ሰርድ ዲግሪ አሱልት ብለው ነው የከሰሱት ማለት ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው ክስተት አጠቃላይ ይሄን ይመስል ነበር። እንዳያችሁት እንደተከታተላችሁት አንዳንዴ እንስቃለን፣ አንዳንዴ በሁኔታው እንገረማለን፣ አንዳንዴ የአሜሪካን ፖለቲካ ስናየው ትዝብትና አግራሞት ይፈጥርብናል እና የዛሬው ሁኔታ እንደ አጠቃላይ ይሄን የሚመስል ክስተት አሜሪካን ሀገር ተከስቶ ነበር። ኢልሃን ዑመር በእርግጥ ለስደተኞች የሚሆን ነገር እየሰራች ነበር። የአይሲ ፖሊሶች እንዲወጡ ነው የምታደርገው። ስትቃወም የነበረውም አጠቃላይ የአይሲ ፖሊሶችን ኦፕሬሽን ነው። ለስደተኞች ጥሩ ነገር ነው ይሄ። ኢልሃን ዑመር ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ላይ ያደረገችው አሉታዊ ተጽዕኖ ቢኖርም በተለይ ኢትዮጵያ የሶማሌ ወደብን የሶማሌ ላንድ ወደብን ለመጠቀም ስትሞክር ከሶማሌ ቅንጣት ውሃ ቅንጣት ወደብ አይሄድም ማለቷ ነው። ቅንጣት ውሃ ከሶማሌ ኢትዮጵያ አትሰርቅም ስትል ከሶማሌ ምንም አይነት ውሃ ወይም ወደብ አትወስድም ለማለት ነው። ወደቡን ለመጠቆም ነው እንጂ ውሃ ቀርታ ታመጣለች ማለት አይደለም። ኮንቴክስቱ እንደዛ ነበር የተናገረችውና በኢትዮጵያ ላይም ማዕቀብ እንዲጣልም አድርጋ ነበር። እሱ አሁን ባለበት እንዳለ ሆኖ ግን አንድ ሰው መቼም ሁሉ ነገሩ ሊጠላ አይችልምና አንዳንድ ደግሞ መልካም ነገር ያደርጋል። አሁን የተናገረችው አሁን በዚህ ይሄ ኬሚካል ሲረጭባት እያደረገችው ያለው ነገር ግን ለስደተኞች ጥሩ ነገር ነው። ለኛ የሚጠቅም ነገር እያደረገች ነበር። የአይሲ ፖሊሶች እንዲወጡ ነው። የአይሲ ፖሊሶች መውጣታቸው በሚኒሶታ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች በቺካጎና በሚኒሶታ በተለይ ተቃውሞ መደረጉ የአይሲ ፖሊሶች ከቦታው እንዲወጡ ትንሽ እፎይታ እንዲኖር ተደርጓል። ትውልደ ኢትዮጵያውያንም እያመሰገኑ ነው። እፎይ እያሉ ነው ለጊዜውም ቢሆን ማለት ነው። ዘላቂ መፍትሄ ይመጣል ተብሎ ይታሰባል። በነገራችን ላይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትንሽ ጊዜ ነው የቀራቸው። ትንሽ ለማለት እንኳን ይከብዳል። 3 ዓመት አካባቢ ይቀራቸዋል። እንግዲህ ከ3 ዓመት እስከ 4 ዓመት አካባቢ ይቀራቸዋል። ግማሽ ተርም ላይ ናቸው። አሁን ግማሽ ተርም የሚል ነገር ሰምተናል። ከዚህ በኋላ ፕሬዚዳንት ትራምፕ በየትኛው ማግባብ በየትኛው መንገድ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የሚሆንበት ምንም አይነት እድል የለውም። አክትሞለታል ማለት ነው። ምክንያቱም 2 ጊዜ ተመርጧል። በአሜሪካ ሕግ መሰረት አንድ ፕሬዚዳንት 2 ጊዜ ከተመረጠ በኋላ ከዛ በኋላ መወዳደርም አይችልም። ለምርጫም አይወዳደርም ማለት ነው። አይወዳደርም። ጠቅላይ ሚኒስቴር ሲሆን ነው እድሜ ልኩን ህዝብ ከመረጠው የሚቀጥለው ማለት ነው። ይህን ስንል እንግዲህ ወደ ሌላ እንዳትወስዱት ለማንኛውም። ስለዚህ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከዚህ በኋላ ለምርጫ ስለማይወዳደር ይችን ያለችውን ጊዜ ተጠቅሞ ጥፋትም ልማትም ሰርቶ ሊሄድ ይችላል። አሁን ያለው ሁኔታ ግን እኛ እንደ ስደተኞች ፕሬዚዳንት ትራምፕ ጥፋት ነው እየሰሩ ያሉት። ሰው እንግዲህ እንደቆመለት ዓላማ ነው የሚያየውና የሚመለከተው። የፕሬዚዳንቱን እርምጃዎች ጥሩ ናቸው ብሎ የሚወስዱ ሊኖር ይችላል። እኛ ግን እንደ ስደተኞች ያመጣብን ጫና በጥሩ ጎን አልተመለከትነውምና ለኛ ፕሬዚዳንቱ አልተመቹንም። እንዳጠቃላይ እንግዲህ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያቀረብንላችሁ ዜናና መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል እንደምትመለከቱት ዲያስፖራ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚከታተሉት። ምርትና አገልግሎታችን ብናስተዋውቅ ጥሩ ነው የምትሉ ካላችሁ እዚህ የዩቲዩብ ቻናል እዚህ ቪዲዮ ስር ኮሜንት ላይ ኢሜይላችሁን አስቀምጡ ወይም ስልክ ቁጥራችሁን አስቀምጡ። እኛ ኮንታክት እናደርጋችኋለን። ሰናይ ጊዜ፣ ሰናይ ቆይታ።